حکومت نے ایک دن پہلے ہی شہریوں پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے مقرر۔ ڈیزل کے فی لیٹر نرخ 399 روپے 58 پیسے ہو گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ مہنگے پیٹرول پر پا رہا ہے عوام کی دہائی، کسی کو بھی غریب کا احساس نہیں، ہر چیز پہنچ سے دور چلی جائے گی، شہری پھٹ پڑے۔ مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے، ہر چیز سمجھ سے باہر ہے، بہت مشکل ہے سروائیو کرنا یہاں پہ ایسے۔ روز کا جو 1000 روپے کماتا ہے، 500 روپے کا پیٹرول ہے، 500 روپے کھانے کے دے گا، کرائے کے دے گا، بجلی کے دے گا، گیس کے دے گا، کس کو دے گا؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اس کا مطلب جو ہے نا ہر ایک چیز مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ صرف پیٹرول ہی نہیں بڑھ رہا، سمجھنے انسان کا خون بک رہا ہے۔ پیٹرول پمپس کی بندش کی خبر میں کوئی صداقت نہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے تمام افواہوں کو مسترد کر دیا۔ حکام کے مطابق مشرق وسطی جنگ کے آغاز سے ہی پیٹرولیم سپلائی بغیر تعطل کے برقرار رکھی گئی۔ فیصل آباد، ملتان سمیت کئی شہروں میں پیٹرول پمپس پر رش، گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں پر زمین تنگ، خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی 2 کوششیں ناکام، 13 خوارج ہلاک، ضلع مومن میں 8 اور ضلع شمالی وزیرستان میں 5 خوارج انجام کو پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ امریکہ کا ایران کے خلاف طاقتور اور مختصر حملوں کا منصوبہ تیار، فوجی قیادت نئے پلان پر امریکی صدر کو آج بریفنگ دے گی۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ایران کے بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مقصد ایران پر مذاکرات میں لچک دکھانے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ انتہائی افزودہ یورینیم کے لیے زمینی فوج بھیجنے کا بھی پلان۔ آبنائے ہرمز کے بعض حصوں پر کنٹرول پر بھی غور۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کا نام آبنائے ٹرمپ رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر نقشہ بھی شیئر کر دیا۔ آبنائے ہرمز کو کسی اور نام سے پکارنا سنگین غلطی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رد عمل، کہا امریکہ رویہ تبدیل کرے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کے بغیر روشن ہوگا، ہزاروں میل دور بیٹھ کر فساد برپا کرنے والوں کی جگہ پانیوں کی تہ میں ہے۔ ایران کا جوہری اور میزائل پروگرام کی مکمل حفاظت کا اعلان، ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی امریکی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سپریم لیڈر کا 2 ٹوک پیغام، مجتبی خامنائی نے کہا امریکہ شرمناک ناکامی کے بعد نئے محاذ کھول رہا ہے، آبنائے ہرمز ہماری قومی شناخت کا حصہ، امریکی ناکہ بندی ناکامی سے دوچار ہوگی، بین الاقوامی پانیوں میں کوئی کسی پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ ایرانی صدر کا اعلان، ناکہ بندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی پوزیشن مضبوط، فوجی اہداف انتہائی مؤثر انداز میں حاصل کیے۔ تہران کی دفاعی صلاحیتیں بڑے پیمانے پر بحال کرنے کے قابل نہیں رہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے بیان۔ ایران تنازع کے 60 دن مکمل ہونے پر کانگریس میں سوالات، دفاعی حکمت عملی اور جنگی اخراجات پر سخت پوچھ گچھ۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، عالمی معیشت لرز اٹھی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح کو چھو گئیں۔ اتار چڑھاؤ کے بعد برطانوی کروڈ آئل $114، امریکی خام تیل $104 فی بیرل کی سطح پر جا پہنچا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کو تیل کی قیمت $140 فی بیرل تک جانے کا خدشہ، کہا امریکی انتظامیہ کو بیکار مشورے اسکاٹ بیسنٹ جیسے لوگ دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی کا تسلسل برقرار رکھنے کا فیصلہ، موٹر سائیکلوں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع، شہباز شریف کی مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ روکنے کی ہدایت، کہا عوامی ریلیف کے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے۔ بے گھر پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کا انقلابی اقدام، وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا، شہباز شریف نے کامیاب امیدواروں میں چیک تقسیم کیے، 20 سال کے لیے 1 کروڑ روپے تک قرضہ دیا جائے گا، رقم سے 10 مرلے تک گھر خریدا جا سکے گا، پہلے 10 برس میں 5% فکسڈ مارک اپ، اگلے 10 برس میں نارمل مارک اپ ہوگا،
25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करना होगी। 50 लाख पर 32,997, 75 लाख पर 49,497 और 1 करोड़ रुपए कर्ज पर 65,996 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। कर्ज लेने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर्स का किसी भी बैंक से मकरूज ना होना लाजिम करार। 10 मरले तक घर बनाया जा सकेगा। ये 5 मरले भी हो सकते हैं, ये 7 मरले भी हो सकते हैं। 1 करोड़ रुपया कर्जा मिलेगा, 20 साल इसकी मुद्दत है। मार्कअप 10 साल 5% है और अगले 10 साल जो है वो मार्केट रेट। अपना घर प्रोग्राम के तहत 10 मरले तक घर खरीदा जा सकेगा। ये 5 मरला भी हो सकता है और 7 मरला भी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा प्रोग्राम पूरे मुल्क के लिए है। पहले साल 50,000 घरों का हदफ, आइंदा 4 साल में 5 लाख घर बनाए जाएंगे। प्रोग्राम के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस। अच्छा काम करने वाले बैंकों को शाबाश देंगे। जो बैंक लीड लेंगे वो हमारे सरों के ताज होंगे, जो पीछे हटेंगे वो खैर की तवक्को न रखें। मंसूबा पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए इंतहाई अहम, इससे इंडस्ट्री और कारोबार चलेगा, खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। ईरान अमरीका जंग, पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शंस बंद करने का फैसला। पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुक्काम के मुताबिक 2 हफ्ते बाद सूरत हाल बेहतर हुई तो दोबारा से दरखास्तें जमा की जाएंगी। अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो मुस्तकिल पाबंदी का फैसला किया जा सकता है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में अहम संगे मील उबूर। चीन में हंगोर क्लास की पहली आबदोज PNSM हंगोर की कमीशनिंग की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। कहा पाकिस्तान खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का भी खिताब। कहा अहम बहरी रास्तों की बंदिश आलमी तिजारत और तवानाई तरसील के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीखी कामयाबी पर कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। अफगान तालिबान का जनूबी वज़ीरिस्तान में एक और बुज़दिलाना हमला। अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर गोलाबारी, एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मार्टर गोला 2 मकामी शहरियों के घर पर आ गिरा। मुतअद्दिद मकानात तबाह। मकामी आबादी और कबाइली मशरान का वाक़े पर शदीद एहतजाज। बाजोड़ में भी अफगान तालिबान की दहशत गर्दी। 2 माह के दौरान 9 शहरी शहीद, 6 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल। अफगान तालिबान का औरतों और बच्चों को बार बार निशाना बनाना बर्बरियत का सबूत। कंबोडिया में फंसे 84 पाकिस्तानियों को जल्द लाया जाएगा। कंबोडियन हुकाम ने लीगल चार्जेस खत्म कर दिए। शहरियों की हिफाजत और महफूज वापसी अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा सोमाली हुकाम की भी बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाली बनाए गए 11 पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुखबियों में हुसैन यूसुफ भी शामिल। अहले खाना गम से निढाल। वज़ीर आला पंजाब का कच्चे में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि तरक्की और खुशहाली हर फर्द का हक है। कच्चे को महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, कच्चे का इलाका दोबारा दहशत गर्दों के हवाले नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कम आमदन तबके के लिए बड़ा ऐलान। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। कहा मोटरसाइकिल मालिकान रियायत का मजीद फायदा उठा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने फी मोटरसाइकिल 2,000 रुपए सब्सिडी दी थी। FBR एक बार फिर टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। अप्रैल में 73 अरब रुपए की रिकॉर्ड 1029 अरब रुपए हदफ के मुकाबले सिर्फ 956 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा हुआ। हुक्काम के मुताबिक रवां माली साल के पहले 10 माह में टैक्स शॉर्टफॉल बढ़कर 683 अरब तक जा पहुंचा। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की दहशत गर्दी। जनूबी लबनान पर वहशियाना बमबारी, 28 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले में इसराइली फौजी हलाक, 1 जख्मी। हैं तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात। शिकागो में हुकूक की जिद्दोजहद के लिए जाने देने वालों को खिराज अकीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन
मुल्क भर में आम तातील। पाकिस्तान में मजदूरों की रजिस्ट्रेशन बड़े सेक्टर्स और चंद कंपनीज तक महदूद। मजदूरों की मुश्किल जिंदगी को आसान बनाने के लिए मजीद इक़दामात नागुज़ीर। जीत का जज्बा, टाइटल का मिशन। इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन आज PSL एलिमिनेटर 2 में आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम इतवार को पेशावर ज़ल्मी से फाइनल खेलेगी। फैसला कुन मार्के के लिए खिलाड़ियों की तैयारियां जारी। कोचेज और कप्तानों की टीम मैनेजमेंट पर मुशावरत। और मैड्रिड ओपन टेनिस का चैंपियन कौन? इवेंट फैसला कुन मरहले में दाखिल। मिरा अंद्रेवा फाइनल में पहुंच गई। रशियन खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में अमेरिका की खिलाड़ी को शिकस्त दी।